हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः वेदमनुच्चाचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्दनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् भाष्य अतः अवगम्यते अतः अवगम्यते अधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासाम् अकृत्वा गुरुकुलान् न समावर्तितव्यम् इति न समावर्तितव्यमिति ભાષ્ય મળ્યું अतः अवगम्यते નવામાં પાના નંબર 62 62 अतः 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 अवगम्यते
अधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासाम् अकृत्वा गुरुकुलान् न समावर्तितव्यम् इति बुद्ध्वा कर्माणि कुर्वीत इति स्मृतेश्च कथम् अनुशास्ति इति आह सत्यं वद यथा प्रमाण अवगतम् वक्तव्यं च वद तद्वत् धर्मं चर धर्म इति अनुष्ठेयानां सामान्यवचनम् सत्यादि विशेषनिर्देशात् स्वाध्यायाद् अध्ययनात् मा प्रमदः प्रमादं मा कार्षीः आचार्याय आचार्यार्थं प्रियम् इष्टं धनम् आहृत्य आनीय दत्त्वा विद्या निष्क्रयार्थम् आचार्येण च अनुज्ञातः अनुरूपान् दारान् आहृत्य प्रजातन्तुं प्रजासन्तानम् मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासन्ततेः विच्छित्तिः न कर्तव्या अनुत्पद्यमानेऽपि पुत्रकाम्यादि कर्मणा तदुत्पत्तौ यत्नः कर्तव्यः इत्यभिप्रायः प्रजा प्रजन प्रजाति प्रजा प्रजन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्यात् अन्यथा प्रजनश्च इति एतदेकम् एव अवक्ष्यत सत्यात् न प्रमदितव्यम् प्रमादो न कर्तव्यः सत्याच्च प्रमदनम् अनृतप्रसङ्गः प्रमाद शब्द सामर्थ्यात् विस्मृति अपि अनृतं न वक्तव्यम् इत्यर्थः अन्यथा सत्यवदन प्रतिषेध एव स्यात् धर्मात् न प्रमदितव्यम् धर्म शब्दस्य अनुष्ठेय विषयत्वात् अननुष्ठानं प्रमादः स न कर्तव्यः अनुष्ठातव्यः एव कुशलात् आत्मरक्षणार्थात् कर्मणः न प्रमदितव्यम् भूतिः विभूतिः तस्यै भूत्यै भूत्यार्थान् मंगलार्थात् कर्मणः न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम्
ન પ્રમદિતવ્યમ તેહિ નિયમેન કર્તવ્યે ઇત્યર્થઃ. વેદમ અનુચ્ચ, આચાર્ય વેદનો ઉપદેશ કર્યા પછી સ્વયં અનુશાસન કરી રહ્યા છે કે કેમ કે જ્યાં સુધી આપણને જ્ઞાન હોય જ નહીં તો પછી નિયમનનો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. પહેલા જાણવાનું છે પછી નિયમ છે. અને એટલે કે છે અતઃ અવગમ્યત અધીત વેદસ્ય. આના પરથી આપણે એટલું સમજી શકીએ, અવગમ્યત એટલે કે આપણને એટલી સમજ આપણને મળી શકે કે અધીત વેદસ્ય, જેને વેદનું અધ્યયન કર્યું છે એના માટે ધર્મ જિજ્ઞાસા અકૃત્વા ગુરુકુલા ન સમાવર્તિતવ્યમ. જે ગુરુકુળમાં, જો અહીંયા સમજવાનું, આગળ કીધું ને અંતેવાસીન, અંતેવાસી એટલે શિષ્ય, જે ગુરુકુળમાં રહીને આચાર્ય પાસે વેદનું અધ્યયન કરે છે એને શું કહેવામાં આવે? અંતેવાસી કહેવામાં. તો કે એ અંતેવાસી ગુરુકુળમાં રહે છે તો ગુરુકુળમાંથી સમાવર્તિતવ્યમ એટલે કે પાછા ક્યારે જવાનું હોય? ગુરુકુળમાંથી એ પાછો ક્યારે જશે? તો કે જ્યાં સુધી એને આ ધર્મની જિજ્ઞાસા કરી નથી, એટલે કે ધર્મને જાણવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો નથી, વેદનું પૂરેપૂરું અધ્યયન કર્યું નથી, ત્યાં સુધી એને આ ફરીથી પાછા જવાનું નથી. ગુરુકુળમાં રહીને જ ધર્મ પણ જાણવાનો છે, ધર્મનું અનુષ્ઠાન કેમ કરવું, યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કેમ કરવું, આ સર્વ પ્રકારની જાણકારી એને મેળવી લેવાની જ છે. ત્યાર પછી જ એને ગુરુકુળમાંથી પાછું બહાર જવાનું છે. જો વિચારો, એટલે જ્યાં સુધી આપણું વેદનું અધ્યયન પૂરું થાય નહીં જ્યાં સુધી આ ધર્મ શું છે, સત્ય શું છે, ઋતમ શું છે, યજ્ઞ શું છે, પિતૃકાર્ય શું છે, આ સર્વ જાણ્યા પછી જ શંકરાચાર્યજી કહે છે એને ગુરુકુળમાંથી પાછું ઘરે જવાનું હોય. એ શંકરાચાર્યજી એનું કારણ દર્શાવે છે. જો વિચાર, બુદ્ધ્વા કર્માણી કુર્વીત. પહેલી વસ્તુ, કર્મ તમે ક્યારે કરી શકશો? પહેલા કર્મને જાણ્યું હશે તો તમે કર્મ કરી શકશો. જો આજકાલ આ બધા બ્રાહ્મણો છે કર્મ જાણતા જ નથી, જાણ્યા વગર જ બાપુ પેલા બીજા 2-4 જણાની સાથે કામ કરતા રહે, એટલે પેલા મંત્રો આવડી જાય એટલે કર્મ કરતા રહે. પણ ખરેખર તો શું કરવું જોઈએ? ગુરુકુળમાં ગુરુ પાસે રહેવું જોઈએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવું જોઈએ. વિચારો, તો પહેલા તમારે જાણવું પડે. બુદ્ધવા એટલે કે પહેલા કર્મ શું છે એ જાણીએ અને તો પછી એ કર્મ આપણે કરી શકીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વેદનું અધ્યયન કર્યા પછી જ કર્મ થઈ શકે. ઇતિ સ્મૃતિશ્ચ. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? વેદ અધ્યયન અનંતરમ આચાર્યેણ. આ કર્મ આપણે ક્યારે કરીશું? વેદને પૂરેપૂરું સમજી લેવાનું છે. સમજ્યા પછી જ કર્મ કરવાના છે, સમજ્યા વગર કર્મ કરવાના નહીં. જો વેદનો પણ પાઠ કરીએ, શાસ્ત્રનો આપણે વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ કરીએ, શિવ મહિમ્નાનો પાઠ કરીએ, રોજનો આપણો પાઠ હોય, પણ એ પાઠ પણ કયા પ્રકારથી કરવો જોઈએ? અનર્થજ્ઞઃ અધમઃ ઇતિ ઉચ્યતે. જો એનો અર્થ જાણ્યા વગર જ આપણે એનું અનુષ્ઠાન કરીએ, પાઠ કરીએ, તો શાસ્ત્ર કે છે એ પાઠ કરવા વાળો યોગ્ય કહેવાય નહીં. જ્ઞાન તો મેળવવાનું જ છે. આપણે શું માનીએ? જો ગ્રહસ્થો એવું માને કે આ કર્મ કેમ કરવા ને એ બ્રાહ્મણે જાણવાનું, અમારું કઈ કામ નથી. નહીં, આપણે પણ જાણવાનું જ છે. યજ્ઞ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો, યજ્ઞમાં શું કરવામાં આવ્યું, કેમ કરવામાં આવ્યું, આ બધું જ્ઞાન આપણને પણ હોવું જોઈએ, યજમાનને પણ એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને એટલે કે છે બુદ્ધ્વા કર્માણી કુર્વીત. જાણ્યા પછી જ આ કર્મનું આપણે અનુષ્ઠાન કરવાનું છે. જો વિચાર, પણ એ જાણવા માટે શું કરવું પડે? ધર્મ જિજ્ઞાસા કરવી પડે. ફક્ત વેદનું અધ્યયન એટલે કે વેદનો પાઠ કરતા શીખી ગયે એટલું જ નહીં. જો પહેલા આવું પુસ્તક નતું, જો આ સમજજો બરાબર, પહેલા આવા કોઈ પુસ્તક ઉપલબ્ધ થતા નતા. એટલે વેદને આપણે શ્રુતિ કહીએ. શ્રુતિ એટલે સાંભળીને જ જે આપણે શીખ્યા હોય. તો પહેલા પેલું આખો વેદ, સંપૂર્ણ વેદ આપણે કંઠસ્થ કરીએ, પણ એ કંઠસ્થ કરવા માત્રથી નહીં, પછી શું કરવાનું છે? પેલી ધર્મ જિજ્ઞાસા કરવાની છે.
ધર્મ જિજ્ઞાસા એટલે કે કર્મ વિચાર, કયું કર્મ કરવું, ક્યારે કરવું, શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, આ બધી જાણકારી પણ મેળવવાની છે ધર્મ વિશેની, અને ત્યાર પછી જ આપણે કરવાનું. એટલે માત્ર વેદનો પાઠ આવડી ગયો કે વેદ કંઠસ્થ થઈ ગયો એમ નહીં, પણ એની સાથે સાથે વેદને સમજવું, કર્મને સમજવું, કર્મ વિશેનો વિચાર કરવો એ પણ આવશ્યક છે. અને એટલા માટે જ કીધું અનુશાસ્તી. હવે આ આપણા જીવનની દિશા આપણને બતાવે છે, આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, જીવનમાં કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, ક્યારે કરવું જોઈએ. જો વિચાર, લોકોને આ કર્મનો વિચાર નથી, કર્મ જાણતા જ નથી. જો હકીકત તમને કહું, એક બેનને ત્યાં એમના સાસુ ગુજરી ગયા 80 વર્ષના. જો વિચાર, તો શ્રાદ્ધ કર્મ કરવાનું હોય, અને શ્રાદ્ધ કર્મ કરવા માટે બ્રાહ્મણની આવશ્યકતા છે. તો બ્રાહ્મણને બદલે કોઈ બીજાની પાસે જ આખું શ્રાદ્ધ કર્મ કરાવે. આ એક વસ્તુ, ચાલો માની લીધું, બરાબર. પછી મને કે અમે તો ગાયત્રી યજ્ઞ કરાવે. શ્રાદ્ધ કર્મ અને ગાયત્રી યજ્ઞ ને કોઈ સંબંધ છે? જો સમજો, દરેક કર્મની વિશેષતા છે. આગળ કહેશે કે વિશેષતા, ધર્મની વિશેષતા છે. એ દરેક ધર્મની પોતાની વિશેષતા છે, એને અનુરૂપ જ એનું અનુષ્ઠાન થવું જોઈએ. કયું કર્મ ક્યારે કરવું જોઈએ એનો પણ નિયમ છે, અને એ નિયમ આપણે જાણવો પડે. બુદ્ધ્વા કર્માણિ કુર્વીત, એ જાણીશું, ધર્મ જિજ્ઞાસા કરીશું, તો પછી આપણને ખબર પડશે કે ક્યારે કયું કર્મ આપણે કરવું જોઈએ. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે વેદનું અધ્યયન કર્યા પછી આ વેદને સમજવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ. વેદ સમજ્યા પછી, જો આ સમજ, ગુરુકુળમાં વિદ્યાર્થી રહે, અંતેવાસી રહે છે, ત્યાં રહ્યા પછી વેદનું અધ્યયન કર્યું, ધર્મ જિજ્ઞાસા એટલે કર્મનો વિચાર પણ કર્યો. હવે જ્યારે એ પોતાને ઘરે જાય છે એના પહેલા, જો સમજો, અનુશાસ્તી વેદ મનુચ્ય આચાર્ય અંતેવાસીનમ અનુશાસ્તી. એ વેદનું અધ્યયન કરીને ઘરે જાય એ પહેલા એને કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવે, જીવન જીવવા માટેની કેટલીક સૂચનાઓ, માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. કથમ અનુશાસ્તી ઇતિહાહ, શું કહેવામાં આવ્યું અનુશાસનમાં? તો કે પહેલું અનુશાસન છે સત્યમ વદ. જો આ સમજો, આ સત્ય વારંવાર આવશે, એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ ચર્ચા કરશે એની કે વારંવાર સત્ય શબ્દ કેમ આવી રહ્યો. આગળ પણ કીધું ઋતમ ચ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ સત્યમ ચ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ. અહીંયા વળી પાછું કીધું સત્યમ વદ. તો કે આ સત્યને આટલું બધું વજન કેમ આપવામાં આવ્યું? જો સમજો, સત્ય જ જીવન છે, સત્ય જ મનુષ્ય છે, મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવનાર આ સત્ય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી પહેલા અહીંયા ઘડી સત્યની વ્યાખ્યા કરે, સત્યમ વદ. જો આગળ તો વ્યાખ્યા કરી ગયા, હવે ફરી નવી વ્યાખ્યા કરે, યથા પ્રમાણ અવગતમ. પહેલા સત્યનો અર્થ શું છે? જેવી વસ્તુ છે એવું જ એનું આપણે જ્ઞાન મેળવીએ. અવગતમ એટલે જ્ઞાન. જો સમજ, અને જ્ઞાન આપણું કેવું હોવું જોઈએ? યથા પ્રમાણ. આપણી મુશ્કેલી અહીંયા જ શરૂ થાય. કેમ? યથા પ્રમાણમ જ્ઞાન છે ખરું આપણું? ભારત દેશમાં કોઈને કોઈ પણ વસ્તુ જાણવામાં કોઈ રસ જ નથી. જો હકીકત કહું છું, એટલા માટે કેટલાય લોકો આપણને ઉલ્લુ બનાવી જાય છે અને એનો ધંધો ચાલતો રહે છે. દરેક વસ્તુની જાણકારી યથા પ્રમાણ એટલે કે પ્રમાણ દ્વારા એક શું છે, કેવું છે, આપણે જાણવું જોઈએ. કેટલી વસ્તુ, યજ્ઞ જ ને, યજ્ઞ તો આપણને ખબર જ નથી. પેલો બ્રાહ્મણ આવીને ચંડી હોમ કરાવી જાય ને કયો મંત્ર બોલ્યો, શું કામ બોલ્યો, પાણી કેમ પીડાવ્યું, પાણી કેમ મુકાવ્યું, ને પેલા ચોખા કેમ ચડાવ્યા, કશું આપણને ખબર જ નથી. ફૂલ કેમ ચડાવ, અડધી વાર તો પેલો આમ ચડાવતો જ રહે. જો આ સમજો,
કયા ભગવાનને ચડાવે તે પેલો બ્રાહ્મણને જ ખબર હોય કે ગણપતિને ચડાવે, પેલા તો ખબર હોય જ નહીં કે આ ગણપતિને મેં ફૂલ ચડાવે. જો વિચારો એનો અર્થ શું થાય? યાંત્રિકતાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ. હું ફૂલ ચડાવું છું તો કયા ભગવાનને મેં ફૂલ ચડાવ્યું અને કયા ભાવનાથી મેં ફૂલ ચડાવ્યું એ પણ શું હોવું જોઈએ? મારે સમજમાં હોવું જોઈએ. જો વિચારજો, આપણું કર્મ પણ સત્ય નથી. વદ કીધું એટલે વાણીમાં સત્ય હોવું જોઈએ, પણ આપણું કર્મ પણ સત્ય છે ખરું? કર્મમાં પણ કોઈ સત્યતા નથી, કારણ કે આપણને ખબર જ નથી. યથા પ્રમાણ અવગતમ, પ્રમાણ જે પ્રકારે દર્શાવે એ પ્રકારે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ ખરા? જો હમણાં જ મારી કોઈની સાથે વાત થઈ, યથા પ્રમાણમ એટલે કે તમારું પ્રમાણ શું કે છે? મારી આંખ એમ કે છે આ કેસરી રંગ છે, તો આને કેસરી જાણવું એ સત્ય કહેવાય. જો આ સમજો, શંકરાચાર્યજી પહેલા જ્ઞાનમાં સત્ય દર્શાવે છે. તો ગુલાબ છે એને ગુલાબ જાણવું એને સત્ય કહેવાય. ગાડી છે તો ગાડીને ગાડી જાણવું એ સત્ય કહેવાય. જો આ સમજો બરાબર. પણ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? એની સાથે આપણી ભાવનાઓ, આપણા વિચારો, આપણું જ્ઞાન એમાં ઉમેરી દેતા હોય. તો પછી યથા પ્રમાણે રહેશે ખરું? જો આ સમજ, આ ટાટા ઇન્ડિકા ભંગાર, જો આ સમજ, એનો અર્થ શું થયો? તને એક એની વસ્તુની ખબર છે કે તું એને મને એમ કે છે કે આ ભંગાર ગાડી છે. એને બોનેટમાં નીચે શું છે અને એનું ટાયર કેમ લગાવવું એ તો આપણને ખબર નથી. અને આપણે અભિપ્રાય આપ્યો, એ આપણો અભિપ્રાય કેટલો સત્ય કહેવાય? ખ્યાલ આવે શું કહેવા માંગુ? જાણ્યા વિના જ આપણે દરેક વસ્તુ માટે અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ અને બીજાને એ અભિપ્રાય શું કરતા હોઈએ છીએ? આપીએ છીએ આપણે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે યથા પ્રમાણમ અવગતમ સત્યમ. પહેલા તો જે વસ્તુ જેવી છે એવી તમે જાણો. એ જાણવું એટલે કે એને પ્રમાણ દ્વારા જેવી છે એવું જાણો તમે. પણ આપણે જાણવાની કોઈ રુચિ જ નથી. જો આપણું જ્ઞાન જ યોગ્ય નથી, પ્રમાણને અનુરૂપ જો આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, તો પછી આપણી વાણી પણ કેવી હશે? સત્ય હશે? શંકરાચાર્યજી કહે છે યથા પ્રમાણ અવગતમ વક્તવ્યમ ચ વદ. જેવી વસ્તુ છે એવી આપણે એને જાણીએ અને એ જ પ્રકારે આપણે એનું વર્ણન કરીએ, એને સત્ય કહેવાય. જો અહીંયા આગળ ટીકાકાર બહુ સરસ કહે છે કે આ સત્ય જે છે પરસ્ય અહિતમ ન વાચ્યમિતિ. ગીતામાં ભગવાન શું કે છે? અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિયમ હિતમ ચયત. ડોક્ટર પાસે પેલો કોઈ ગયો, ડોક્ટરને ખબર પડી ગઈ અને કેન્સર છે, એટલે ડોક્ટરે શું કરવું જોઈએ? સત્યમ વદ. શાસ્ત્રમાં કીધું ને, અનુશાસ્ત્રી કહી દેવાનું મોઢા પર, ભાઈ તને કેન્સર છે, 3 મહિના જીવવાનો છે. આ સત્યમ વદ કહેવાય. પરસ્ય અહિતમ ન વાચ્ય, એનું હિત નથી, એને દુઃખ અનુદ્વેગ, એને ઉદ્વેગ કરનારું છે, તો એ વાક્ય બોલવાની જરૂર નથી. આમાં આપણું જ્ઞાન ફક્ત પ્રમાણ અનુરૂપ જ નહીં, સામેવાળી વ્યક્તિને પણ આપણે સમજવાનું. સત્યમપી પ્રિયમ માવદ. સત્ય છે પણ પ્રિય અપ્રિય જો છે તો શું કરવાનું? નહીં બોલવાનું. અપ્રિયમ ચ અનૃતમ પ્રિયમ ચ અનૃતમ માવદ. પ્રિય છે પણ સાચું નથી તો પણ શું છે? કોઈને મસ્કા પાલિશ કરવાની જરૂર નથી. એનો અર્થ શું થયો? સત્ય પણ હોવું જોઈએ, પ્રિય પણ હોવું જોઈએ, ઉદ્વેગ કરનારું પણ ન હોવું જોઈએ, અહિતમ એનું કલ્યાણ કરનારું પણ હોવું જોઈએ. જો એ કલ્યાણ કરનારું નથી તો બોલવાની જરૂર નથી. અને ચોથું શું છે?
મિતમ. મિતમ એટલે માપીને બોલો, વધારે પડતું બોલવાની જરૂર જ નથી. સત્ય બોલીએ, અનુદ્વેગ કરી બોલીએ, હિત હોય તો, એટલે કે એનો ઉપયોગી હોય, આવશ્યક હોય તો. આપણે તો રસ્તે ચાલતા નહીં સલાહ આપતા ફરીએ. જાણે બસમાં બેઠો હોય ને તો પેલા 25 જણને સલાહ આપતો હોય. આ સમજો, એને ઉપયોગી છે કે નહીં, એને જરૂરી છે કે નહીં, બોલવાની જરૂર છે આપણે, પણ આપણે આદત પડી ગઈ બોલવાની. એટલે શું કે છે, હિત અને મિત બંને હોવું જોઈએ, કલ્યાણકારી પણ હોવું જોઈએ, આવશ્યક પણ હોવું જોઈએ. માપથી બોલીએ આપણે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્ઞાન પણ યોગ્ય હોવું જોઈએ અને આપણી વાણી પણ એને યોગ્ય હોવી જોઈએ. એને જ સત્ય કહેવાય. એટલું જ નહીં, તદ્વત ધર્મમ ચર, ધર્મનું પણ શું કરવું જોઈએ, અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. જો આગળ મેં કીધું કે વેદ આપણને કહે છે, વેદે ઉપદેશ કર્યો, પણ હવે આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, એને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. જાણ્યા પછી અનુષ્ઠાન કરવાનું છે. અને એટલા માટે કે છે સત્યમ વદ ધર્મમ ચર. તને આ શાસ્ત્રમાં જેટલા પણ નિયમો દર્શાવવામાં આવ્યા, જેટલી પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો, જેટલી પણ વિધિ દર્શાવવામાં આવી છે, એ વિધિનું તું શું કર, આચરણ કર. ધર્મમ ચર. જો આ કળિયુગની એક વિશેષતા છે. એવું નથી કે લોકો જાણતા નથી, એવું નથી કે લોકો જ્ઞાન મેળવતા નથી, એવું નથી કે લોકો અભ્યાસ કરતા નથી. પ્રશ્ન ક્યાં છે, જાણ્યા પછી આચરણ થાય છે ખરું? જો સમજ, એટલા માટે કહું, કળિયુગની વિશેષતાનો શ્લોક છે. આ કળિયુગની વિશેષતા દર્શાવતો આ શ્લોક બહુ મજાનો છે. ગૃહે ગૃહે પુસ્તક ભાર ભારમ. ઘરે ઘરે તમે જુઓ તો પુસ્તકના ઢગલા ને ઢગલા છે. જા સમજ. મઠે મઠે તાપસ વૃંદ વૃંદમ. તમે દરેક મઠમાં જાઓ, અનેક તપસ્વીઓ તમને જોવા મળશે. પૂરેપૂરે પંડિત વૃંદ વૃંદમ. દરેક શહેરમાં જાઓ તમને 2-4 પંડિતો તો મળી જ જાય. જા સમજ. ન કર્મ કરતા ન બ્રહ્મ વેદતા. પંડિત છે, જાણકાર છે, તપસ્વી છે, પણ કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરે છે. નિયમેન ન કરોતી. ન કર્મ કરતા એટલે કે નિયમથી આપણે કોઈ કર્મ કરતા જ નથી. જો સમજો, ન કર્મ કરતા ન બ્રહ્મ વેદતા. જો એટલા માટે કહું, તમે જો એમ માનતા હોય કે અમે તો ગુરુજીના આશ્રમમાં મહિનો રહી આવ્યા, કોઈ મતલબ નથી. આ સમજજો, હકીકત તમને કહું છું. કે મહિનો ત્યાં આપણે રહીએ ને ત્યારે બધા ડાયા ડમરા થઈને રહીએ. ઘરે આવે એટલે પાછું શું થાય, પાછું એ જ ચાલુ થઈ જાય. તો એનો મતલબ શું છે, ફક્ત આપણા મનને મનાવવા પૂરતું જ આશ્રમમાં રહેવા દેવું. આશ્રમમાં રહીએ એમ નહીં, આપણું ઘર જ આશ્રમ સમાન હોવું જોઈએ. પણ ઘરમાં તો શું ખાધું, આજો અહીંયા અત્યારે કશું કે આગળ આવશે આ બધું, કે આપણે જે ભોજન કરીએ છીએ એ ભોજન પણ ભોજન કરવા યોગ્ય છે ખરું? આપણે જે બોલીએ છીએ એ બોલવા યોગ્ય છે ખરું? આ સમજો. આપણી વાણી, આપણું આચરણ પણ કેવું હોવું જોઈએ, યોગ્ય હોવું જોઈએ. ધર્મમ ચર, એનું આચરણ કરીએ આપણે. એનું આચરણ જો નહીં કરીએ, ન કર્મ કરતા ન બ્રહ્મ વેદતા. એટલા માટે આગળ શંકરાચાર્યજી કહી ગયા કે વિદ્યાની ઉત્પત્તિ ક્યારે થશે, આ પ્રકારના ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવશે. ધર્મના અનુષ્ઠાનથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે, તમારું મન સંસ્કૃત બનશે, તો વિદ્યાની ઉત્પત્તિ છે. પણ જો આપણું જીવન જ એને અનુરૂપ નથી તો બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલા માટે શાસ્ત્ર શું કે છે, ધર્મમ ચર. તને જે આચાર્ય શીખવ્યું છે એને અનુરૂપ તારું જીવન તું બનાવ. શંકરાચાર્યજી કહે છે સામાન્ય વચનમ. આ ધર્મમ ચર એ સામાન્ય છે. સત્યમ વદ એ કેવું છે, સત્યાદિ વિશેષ નિર્દેશાત. સત્યાદિ વિશેષ નિર્દેશ થઈ જ ગયો છે.
ઋતમ, સત્યમ, તપઃ આ બધાનો વિશેષ પ્રકારથી નિર્દેશ આગળ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અને એટલા માટે ધર્મ શબ્દથી શું સમજવાનું છે? સામાન્ય વચન, એટલે કે દરેક પ્રકારના ધર્મનું આપણા જીવનમાં અનુષ્ઠાન હોવું જ જોઈએ. એટલું જ નહીં, જો ફરીથી સ્વાધ્યાયાદ અધ્યયનાત મા પ્રમાદઃ પ્રમાદમ મા કાર્ષી. આ શાસ્ત્ર અધ્યયનમાં તો ક્યારેય પણ પ્રમાદ નહીં કરવો જોઈએ. જો પ્રમાદ શબ્દ સમજવા જેવો છે. આપણા જીવનમાં આપણને જે પાછળ પાડે ને, આપણે જીવનમાં જે પાછળ પડીએ છીએ એનું કારણ આ પ્રમાદ છે. જો આ સમજ, તમો ગુણના 3 ગુણ છે: નિદ્રા, આલસ્ય, પ્રમાદ. તમો ગુણના આ 3 ગુણ છે. પહેલું નિદ્રા. નિદ્રા એટલે શું છે? તમારી બુદ્ધિ જ સૂઈ ગઈ. જો સમજો. આળસ એટલે શું છે? બુદ્ધિ જાગે છે, શું કરવું છે પણ ખબર છે, પણ પેલો શરીરથી ઉઠે જ નહીં. બેઠો પછી શું છે? પેલો ઉભો થાય જ નહીં. જો સમજો. બુદ્ધિ જાગી રહી છે, બુદ્ધિને એ પણ ખબર છે કે મારે અત્યારે શું કરવું જોઈએ, છતાં પણ શું છે? આપણી દેશી ભાષામાં કે ચવરે નહીં. આપણી દેશી ભાષામાં શું કહીએ ને? બોલો ચવરે જ નહીં. જા સમજ. આને શું કહેવાય? આળસ કહેવાય. તો કે પ્રમાદ કોને કહેવાય? બુદ્ધિ જાગી પણ છે, શરીરથી ઉભો પણ થયો, કર્મ પણ કરે છે, પણ શું છે? કર્મ કરવામાં ભૂલ કરે. કર્મ કરવામાં ઠેકાણું જ નહીં હોય. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય એને? એના કોઈ ઠેકાણા મળે જ નહીં. ચેક લગે તો 2 જગ્યાએ છેકા પડે, ચાલે તો 2 જગ્યાએ ઠોકાય. જો વિચાર, એક ફાઇલ લેવા જાય બીજી 2 પાડીને આવે. આમ આપણું જીવન કેવું છે? આ પ્રમાદથી ભરેલું છે. અસાવધાનતા કહેવાય. પ્રમાદ એટલે શું છે? આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સાવધાનતા નથી. શું બોલીએ છે, શું ખાઈએ છે, કોની સાથે બેસીએ છે, શું જોઈએ છે, આ બાબતમાં આપણી કોઈ સાવધાનતા નથી. એટલે એને શું કહેવામાં આવે? પ્રમાદ કહેવામાં આવે. જો વિચાર, શંકર અહીંયા ઘડી શાસ્ત્ર કે છે સ્વાધ્યાયાનમાં પ્રમદ. સ્વાધ્યાયમાં પણ ક્યારેય પ્રમાદ નહીં કરવો જોઈએ. એનો અર્થ શું થયો? જે પ્રકારે શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે છે એ પ્રકારે આપણે સમજીએ. દરેક વ્યક્તિ શાસ્ત્રમાં પણ શું કરતી હોય? જો આપણો ગીતાનો શ્લોક છે ને, કર્મણી એવ તવ અધિકાર મા ફલેષુ કદાચન. કોઈ પણ ગીતા ખોલીને તમે જુઓ ને તો એ આ વાક્યનો અર્થ શું બતાવે? કર્મ કરો પણ ફળની આશા રાખો નહીં. આને પ્રમાદ કહેવાય. કેમ? કારણ કે ગીતાના શ્લોકનો શબ્દતઃ અર્થ નથી ત્યાં. કર્મણી એવ તવ અધિકાર. પહેલું તો વ્યાકરણનો જ પ્રમાદ છે ત્યાં. જો વિચાર, વ્યાકરણનો પ્રમાદ કેમ છે? કે વ્યાકરણમાં અનેક પ્રકારના વાક્યો હોય. કેટલાક વાક્યો જે હોય એ માહિતી પ્રદાન કરતા વાક્યો હોય. જા સમજ, વ્યાકરણમાં અનેક પ્રકારના વાક્યો છે. માહિતી પ્રદાન કરે એ પણ વાક્ય છે, આદેશ કરે એ પણ વાક્ય છે, વર્ણન કરે એ પણ વાક્ય છે. તો કર્મણી એવ તવ અધિકાર આ વાક્ય છે. આપણે અનુવાદ શું વાંચ્યું? કર્મ કરો. આ કર્મ કરો એને આદેશ કહેવાય. કર્મ કરો એ શું છે? આદેશ છે. પણ અહીંયા શ્લોકમાં આદેશ છે ખરો? કરો એમ કહીએ ત્યારે શું થાય? કુરવી, કુરુ એને આદેશ કહેવામાં આવે. અહીંયા કુરુ કે કુરવી તો શબ્દ છે જ ને, ક્રિયાપદ છે જ ને. જો સમજો, સંપૂર્ણ વાક્યમાં ક્યાંય ક્રિયાપદ છે જ નહીં. કર્મણી એવ તવ અધિકાર મા ફલેષુ કદાચન. જો વિચારી જો, સંપૂર્ણ ક્રિયાપદ વગરનું વાક્ય છે. કર્મણી કર્મ વિશે, અધિકાર
અધિકાર એટલે હક છે, સ્વતંત્રતા છે. તવ એટલે તાર. કર્મ કરવામાં તને સ્વતંત્રતા છે. જો વિચાર. તો આનો અર્થ શું થયો? આદેશ છે કર્મ કરો કીધું. મા ફલેષુ કદાચ. કર્મ કરવામાં તને સ્વતંત્રતા છે, કર્મફળ બાબતે તને સ્વતંત્રતા નથી. જા સમજ. તો આ વાક્ય અને કર્મ કરો ફળની આશા રાખો નહીં, એને શું સંબંધ છે? આને શું કહેવાય? સ્વાધ્યાયમાં કરેલો પ્રમાદ. એટલે શાસ્ત્ર શું કહે છે? જે પ્રકારથી શાસ્ત્ર છે એ શાસ્ત્રના અધ્યયનમાં ક્યારેય પ્રમાદ નહીં કરવા. આજે તમે જુઓ તો એટલો બધો શાસ્ત્રમાં પ્રમાદ છે. અત્યારે છે એમ નહીં, નરસિંહ મહેતા આજ કહી ગયા, ગ્રંથ ગરબડ કરી. જો આ વિચાર, નરસિંહ મહેતા ત્યાં વખતે કહી ગયા કે ગ્રંથમાં આપણે તો શું કરી છે? ગરબડ કરી. પછી શું છે વાક્ય? હા, ગ્રંથ ગરબડ કરી, વાત ન કરી ખરી. જે ખરું કહેવામાં આવ્યું છે શાસ્ત્રમાં, જે ખરેખર કહેવામાં આવ્યું એ તો આપણને વિચાર જ નથી આવતો. અને ગ્રંથમાં આપણે શું કરતા રહીએ? ગરબડ જ કરતા રહીએ. અને એટલા માટે જો વિચાર, આ કોણ કહી રહ્યું છે? વેદ સ્વયં કે છે. જો આ સમજજો, આ વેદનું વાક્ય છે. વેદ સ્વયં કે છે તમે જયારે અધ્યયન કરો તો કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં પ્રમાદ નહીં કરશો. પ્રમાદ કરશો તો વેદને નુકસાન નથી થવાનું. પ્રમાદ કરશો તો શાસ્ત્રને કોઈ નુકસાન થવાનું નથી. નુકસાન કોને થવાનું છે? આપણને થશે. જો વિચારી જુઓ, ગ્રંથનો જો યોગ્ય અર્થઘટન કરવામાં ન આવ્યો તો નુકસાન આપણને છે. જો એટલા માટે કહું, ફળની આશા રાખો નહીં. પછી એના પર આખું 1 કલાક પ્રવચન ચાલે, ફળની આશા વગર જ કર્મ કરવું જોઈએ. પણ એને જ પૂછવું પડે, તું જયારે બોલતો તો ત્યારે તને એવી આશા હતી કે નહીં કે બધા સાંભળે? અમારા ગુરુજી પાસે એક ભાઈ ગયા, તો અમે જ્યાં ગીતા પર મેં પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, તમે એનું વિમોચન કરો. જો આ સાંભળજો, અમારા સ્વામીજી કોઈ પણ વિમોચન કરાવવા માટે આવે ને તો પહેલા પેલું પુસ્તક જોઈ લે. કારણ કે સ્વામીજી કે મેં વિમોચન કર્યું ને એટલે પેલો એના પર સિક્કો લાગે. જો સ્વામીજીએ વિમોચન કર્યું એનો અર્થ શું થયો? સ્વામીજીએ આ ગ્રંથને શું કર્યું છે? પ્રમાણિત કરેલું છે. એટલે સ્વામીજી કે કોઈ પણ ગ્રંથ હું વિમોચન કરું તો એને મેં પ્રમાણિત કરેલું કહેવાય. અને એમાં જો ખોટું લખેલું હોય એ પણ કોના નામે ચડી જાય? મારા નામે ચડે. જો સમજજો. એટલે સ્વામીજીએ પેલા ભાઈને કીધું કે સારું, તમારું પુસ્તક મારી પાસે મૂકી જજો, હું કાલે તમને કહીશ. એટલે સ્વામીજીએ પેલું પુસ્તક વાંચ્યું, પરફોર્મ એક્શન વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન. આ અંગ્રેજી છે. ફળની આશા રાખવાની નહીં. આ સમજ, વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ધ રિઝલ્ટ. આ વાક્ય વાંચ્યું ને એટલે સ્વામીજી પેલું પુસ્તક શું કરી દીધું? બંધ કરીને મૂકી દીધું. એટલે પેલા બીજે દિવસે પેલા ભાઈ આવ્યા ને, એટલે પેલા સ્વામીજીની રીત જુદી. આમાં હંમેશા વેદાંતના આચાર્ય હોય ને એમને જે કહેવું હોય ને એ કહી દેતા હોય, તો પછી એ આપણે સમજી લેવાનું. એટલે સ્વામીજી પાસે પેલો બીજે દિવસે આવ્યો ને ત્યારે સ્વામીજીએ પૂછ્યું કેટલી પુસ્તકો છાપી? જો આ સાંભળજો બરાબર, આ સંવાદ સાંભળો. સ્વામીજી 2000 છપાવી. કે કેમ 2000 છપાવી? કે 5000 છપાવવાની હતી. કે આટલી સરસ પુસ્તક છે, 5000 છપાવવાની હતી, 2000 કેમ છપાવી? સ્વામીજી મને એવી આશા છે કે 1000 જશે. પુસ્તકમાં શું લખેલું છે? કર્મ કરો ફળની આશા રાખો. પણ એને શું આશા છે? 2000 વેચાશે. અને વિરોધાભાસ. પ્રમાદ એટલે શું છે? વિરોધાભાસ. જો વિચાર, ભગવાને ક્યાં એવું કીધું જ નથી કર્મફળની આશા નહીં રાખો. ભગવાને એવું કીધું કર્મફળની આસક્તિ નહીં રાખો. સંગમ ત્યક્ત્વ કીધું છે, આશા ત્યક્ત્વ નથી કીધું. જા સમજો. આસક્તિનો ત્યાગ કરવો અને આશાનો ત્યાગ કરવો બંને કેવું છે? અલગ છે. જો વિચાર,
જ્યાં સુધી તમારે કયું કર્મફળ, જો વિચારજો વિરોધાભાસ શું છે, જ્યાં સુધી તમારે કયું કર્મફળ પ્રાપ્ત કરવું છે એ નિર્ણય જ નહીં થાય તો તમારું કર્મ નિર્ણય થશે? તમારો કર્મ, તમે કયું કર્મ કરશો એનો આધાર કોના પર છે? કર્મફળ પર છે ને. તો કર્મફળની તો આશા છે જ, એને આધારે તો હું કર્મ નક્કી કરું મારે કયું કર્મ કરવું. મારે કાશી જવું છે તો પછી મારે ટ્રેન કઈ પકડવાની? ગોવાની ટ્રેન પકડવાની? ના, હું તો ટ્રેનમાં બેઠી પણ મને એવી કોઈ આશા નથી કે હું કાશી પહોંચું. એવું છે? બસ ટ્રેન જ્યાં પહોંચાડે ત્યાં પહોંચી જઈશ એવું મને કોઈ આશા નથી. કાશી પહોંચું, રામેશ્વર પહોંચું. જો આજકાલના મહાત્માઓ આવા છે, નહીં મુझे तो कुछ नहीं है, जो भी मिला ठीक है. જો ભી મિલા ઠીક હે, પણ કવર મળે ને ત્યારે ખોલીને જોઈ લે, એમાં 10 રૂપિયા હોય ને તો દુઃખી થઈ જાય. જો વિચાર, આ સમજવાનું. જો સમજો, સ્વાધ્યાય માટે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રમાદ નહીં કરવાનો, ભૂલ થવી નહીં જોઈએ. જેવું શાસ્ત્ર છે એવું અધ્યયન થવું જોઈએ. આ એક અર્થ છે, જો આ સમજો. બીજો અર્થ શું છે? રોજ સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન એટલે કે શાસ્ત્રનું અધ્યયન રોજ કરવું જોઈએ. એટલે ટીકાકાર શંકરાચાર્યજી બહુ માથાકૂટ કરતા નથી. પ્રમાદમ માં કારસી એટલે કે એમાં ક્યારેય પ્રમાદ નહીં કરવાનો, રોજ સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરવાનું. તો કે રોજ સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન શું કામ કરવાનું? અધીત ગૃહીતસ્ય અધ્યયેન ગૃહીતસ્ય સ્વાધ્યાયસ્ય પ્રમાદઃ વિસ્મરણ. કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે અધ્યયન કર્યું, એ અધ્યયન કર્યા પછી શું થાય છે? કયો પ્રમાદ આવે છે? વિસ્મરણ. એ સાંભળ્યા પછી આપણે શું થઈ જાય છે? ભૂલી જઈએ છીએ. એનો શું થયો? આપણે એને આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય, આપણે એને પાકું કરતા નથી. તો વિસ્મરણ પણ શું કહેવાય? પ્રમાદ કહેવાય. જે આજે સાંભળ્યું છે એ આપણા જીવનમાં પાકું થવું જોઈએ. ના રે, તમે ભણાવતા રહો ને, અમને જેટલું યાદ રહ્યું એટલું રહ્યું, હવે આ ઉંમરે શું કરવાના? જો વિચાર, ભલે તમને શ્લોક યાદ નહીં રહે, ભલે તમને ભાષ્ય યાદ નહીં રહે, પણ જે અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે એ અર્થનું તો શું થવું જોઈએ? વિસ્મરણ નહીં થવું જોઈએ. એટલે અહીંયા ટીકાકાર કે છે સ્વાધ્યાયસ્ય પ્રમાદઃ વિસ્મરણમ તન્મા કુર્વી. એ થવું જોઈએ નહીં. જે પણ કઈ આપણે ભણીએ, જે પણ કઈ આપણે મેળવીએ એનું વિસ્મરણ થવું જોઈએ નહીં. તો કે કેમ? જો આ સમજો, આનું કારણ છે બ્રહ્મોન્જે મે કિલ્બિષમ ઇતિ મંત્ર વર્ણેન. અહીંયા મંત્ર એવો કહેવામાં આવ્યો છે, અહીંયા નથી પણ આગળ એવો મંત્ર કહેવામાં આવ્યો છે કે બ્રહ્મ હત્યા અસમમ જ્ઞેયમ અધિતસ્ય વિનાશનમ. તમે જે પણ કઈ અધ્યયન કર્યું છે એનો જો વિનાશ થઈ ગયો, એનો જો નાશ થઈ ગયો, વેદ વિસ્મરણે પ્રત્યય અવગમાત. એટલે કે છે કે જેણે આ વેદનું વિસ્મરણ કર્યું છે, પુરુષે ગચ્છતિ કિલ્બિષમ. વેદનું અધ્યયન કર્યા પછી એનું વિસ્મરણ થવું એ પણ બ્રહ્મ હત્યા સમાન છે. વેદનું અધ્યયન કર્યા પછી એનું વિસ્મરણ થવું એ પણ શું છે? જો એટલે અહીંયા આગળ આ શ્લોક જરા જુદા પ્રકારથી, મંત્ર જુદા પ્રકારથી. એટલે કે છે મેં કિલ્બિષમ બ્રહ્મો જે વેદ વિસ્મરણવતી પુરુષે ગચ્છતુ ઇતિ મંત્રાર્થ. આ મંત્ર શું કે છે? કે ધારો કે મને કોઈક અશુદ્ધિ લાગી રહી છે તો એ અશુદ્ધિ કોને જાય? જો સમજો, તો કે છે જેણે વેદનું વિસ્મરણ કર્યું છે એ પુરુષને આ દોષ લાગે, હું એમાંથી છૂટી જાઉં, કારણ કે હું વેદનું શું કરું છું? અધ્યયન કરું છું. પણ આ મારો જે કિલ્બિષ છે, મારો જે દોષ છે, કોને પહોંચે? જેણે વેદનું વિસ્મરણ કર્યું છે એને આ પહોંચે. એનો અર્થ શું થયો? પ્રત્યવાય અવગમાત. આપણે જોયું ને પરમ દિવસે કે પ્રત્યવાય એટલે કે વેદનું જો તમે સ્મરણ કરશો નહીં, વેદનો જો તમે પાઠ કરશો નહીં, વેદનું જો તમે અધ્યયન કરશો નહીં, તો તમને પ્રત્યવાય દોષ અવશ્ય લાગશે. કેમ? કારણ કે જો તમે વેદનું અધ્યયન કરતા નથી તો એ સમયમાં શું કરવાના?
ગામની પંચાયત જ કરવાના, આ સમજજો. અને એ પંચાયત તમારી બુદ્ધિમાં અશુદ્ધિ લાવવાની જ છે. જો વિચારો, એટલા માટે કહું, તમે ટીવી જુઓ, હું ના નથી પાડતી, પણ 1 કલાક જુઓ. પેલો આખો દાડો બેસીને ટીવી જ જોતો હોય તો ટીવી તમારી બુદ્ધિમાં શુદ્ધિ કરે કે અશુદ્ધિ કરે? જો તમને ખ્યાલ નથી, અમેરિકામાં કેટલાય માતા પિતાઓ અત્યારે રસ્તા પર જાય છે અને વિરોધ કરી રહ્યા છે. શાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે? આ વિડીયો ગેમનો. છેલ્લા 8-10 વર્ષથી જેટલી પણ વિડીયો ગેમ બહાર પાડવામાં આવી છે એ બધી વિડીયો ગેમ હિંસાત્મક વિડીયો ગેમ છે. અને એ હિંસાને જોઈને બાળકોના જીવનમાં પણ શું આવ્યું છે? પેલી હિંસા છે, નાની અમસ્તી વાતમાં પેલું તોડફોડ કરી નાખે. જો આ સમજો, બસ એનું ધારેલું નહીં થયું અને ઘરમાં શું થઈ જાય? તમારું ધારેલું નહીં થયું તો કે હાફ તૂટી પડ્યું નથી, પણ પેલી હિંસા જોતા હોય વિડીયો ગેમમાં. જો વિચાર, પેલી એક વિડીયો ગેમ છે ને, એમાં શું થાય કે તમારે પેલું કિલ્લામાં શું કહેવાય, ખજાનો લેવા જવાનું છે. અને કિલ્લામાં ખજાનો લેવા જાઓ ત્યારે તમારી સાથે એક મશીન ગન છે. કેમ? કારણ કે ઘણા બધા તમારા વિરોધીઓ છે. એટલે પેલો આખો વખત એને શું કરવાનું, જયારે પણ આમ એક ખૂણામાંથી બીજા ખૂણામાં આમ જાય તો પેલા એ સાવધાન રહેવાનું, સામે પેલો આવ્યો એટલે શું કરવાનું, એને પેલું મશીન ગન ચલાવવાનું. જો સમજો, તો એની બુદ્ધિમાં શાના સંસ્કાર પડવાના? શાના સંસ્કાર પડી રહ્યા છે એની બુદ્ધિમાં? મશીન ગન ચલાવવાના. જો સમજો, સામે આવ્યો એટલે મારી જ નાખવાના. તો 8 વર્ષનું બાળક, વિચારી જુઓ, કોઈને મારી નાખે છે અને એને આનંદ થાય છે. તો 8 વર્ષનું બાળક શાનો આનંદ મેળવી રહ્યો છે? મૃત્યુનો, હિંસાનો આનંદ મેળવે. આ ધર્મ છે કે અધર્મ છે? વિચારી જુઓ તમે. આ બાળકને મૃત્યુ કોનું કહેવાય એને ખબર નથી, પણ એને આનંદ શામાંથી મળી રહ્યો છે? કોઈને મારવામાંથી એને આનંદ મળે છે. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. જો સમજો, પેલો ગાડી, પછી બીજું પેલું રેસ ચલાવ, પેલું શું કહેવાય, પેલું ગાડી ચલાવવાનું. પેલો ગાડી પૂરપાટ ચલાવે, ફૂટપાથ પરથી ચલાવી જાય, દુકાનમાંથી ચલાવી જાય. એનો અર્થ શું થયો? ત્યાં ધર્મ છે કે અધર્મ છે? તો આપણે બાળકને ધર્મના સંસ્કાર પાડી રહ્યા છે વિડીયો ગેમ દ્વારા કે અધર્મના સંસ્કાર પાડી રહ્યા છે? અને મા બાપોનો અનુભવ, જો સમજો, અત્યારે જે 40-45 વર્ષના મા બાપો છે એ લોકો જેમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, એ લોકોએ જોયું કે બાળકમાં હિંસા વધી રહી છે, બાળકમાં વિક્ષેપ વધી રહ્યો છે, બાળકમાં જૂઠું બોલવું વધી રહ્યું છે. અને એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે આ બધું કોની પાસેથી શીખે છે? આ બધું પેલી વિડીયો ગેમમાંથી. જે ભણેલા ગણેલા સંસ્કારી મા બાપો અમેરિકામાં જે છે, ફક્ત ભારતમાં નહીં, આ સમજો, અમેરિકામાં સંસ્કારી લોકો હોય. એમ માનવાનું નહીં કે અમે ભારતીયો સંસ્કારી. આ ભારતના લોકોને એક બીજી માથાકૂટ છે. એ લોકો એમ જ માને અમે જ બધા હારા. જો આ સમજો, ત્યાંય સંસ્કારી લોકો છે, ત્યાંય ધાર્મિક લોકો છે, ત્યાંય સેવા કરવા વાળા છે. એ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બાળકોને આવી વિડીયો ગેમ રમાડી શકાય જ નહીં, કારણ કે બાળપણમાં જ આપણે એને હિંસાના, અધર્મના શું કરી રહ્યા છે? સંસ્કાર આપી રહ્યા છે. એ જ રીતે તમે ટીવી જોશો, તમને શાના સંસ્કાર મળવાના? ટીવીમાં શું બતાવે? કોણ કઈ રીતે કપટ કરે ને કોણ કઈ રીતે મારે ને શું કરે? જો વિચાર, સમજવાનું. આ પિક્ચરે જોવા જઈએ ને, તો પિક્ચરમાં શું આવે? બિલકુલ અશક્ય વસ્તુ બતાવે. બધી હિંસા પણ જે બતાવે, અશક્ય હિંસાઓ બતાવતા. પેલા શરીરમાં તલવાર ઘૂસી ગઈ તો તલવાર કાઢીને પાછળ લડવા લાગે. શક્ય જ નથી. જો વિચારજો. અને પછી એ આપણો હીરો બની જાય, એ આપણા બાળકોનો શું બની જાય? હીરો. એટલે અશક્ય વસ્તુ છે, આ સમજો. એટલે શંકર એટલે અહીંયા કહે છે કે જો પ્રત્યવાય દોષ, એટલે કે તમે તમારે જે અધ્યયન કરવાનું છે એનું જો અધ્યયન નહીં કરશો તો તમે જે કરશો એ બધું શું હોવાનું છે? અધર્મ છે.
ના ના, અમે કોઈ અધર્મ કરતા જ નથી. જો આ સમજો, કેટલાક લોકો છે આવા કે જે લોકો અધર્મ નથી કરતા. જો બહુ સાંભળજો બરાબર, અધર્મ નથી કરતા તો તમે ભોગ કરી રહ્યા છો, તો ભોગના સંસ્કાર પણ તમને કઈ બાજુ લઈ જશે? હા, જો આ એક બહુ ખરેખર કળિયુગમાં જે જોખમકારી વસ્તુ છે ને આ છે કે તમે જો અત્યંત ભોગ કરશો, તમારા શરીરને, તમારા મનને જો ભોગની આદત પડી ગઈ તો એ જ ભોગની આદત તમને શું કરાવશે? અધર્મ કરાવશે કે નહીં કરાવશે? જો વિચારો, આપણું ધારેલું હોય એવું થતું હોય, પછી ધારેલું ન થાય ત્યારે આપણે શું કરશું? જો એટલા માટે હું તો બધાને જ કહું, ભારત એટલે ધૂળનો દેશ કહેવાય. ભારત એટલે શું છે? એ ધૂળનો દેશ. ગમે એટલા બારી બારણા બંધ રાખો, ધૂળ આવવાની જ છે. એમ આ શરીર, આ મન પણ કેવું છે? ગમે એટલે બારી બારણા બંધ રાખો, ક્યાંક ને ક્યાંકથી શું થવાની છે? આ સંસ્કારો અધર્મ આવી જ જવાના છે. ભોગના સંસ્કાર પણ આપણને શું કરે? એકવાર ભોગની આદત પડી ગઈ, એ જ ભોગ તમારી પાસે અધર્મ કરાવશે, એ જ ભોગ તમારી પાસે જુઠ્ઠું બોલાવડાવશે, એ જ ભોગ તમારી પાસે હિંસા કરાવશે. એનો અર્થ શું થયો? જો આ બધા પ્રત્યવાય દોષ છે આ સમજવા. અને એટલે કે છે કે જો તમારે જે સમયે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવાનું છે એને જો શાસ્ત્ર અધ્યયન ન કર્યું તો તમારા જીવનમાં પ્રત્યવાય દોષ અવશ્ય આવશે. અને એટલા માટે કે છે સ્વાધ્યાયાનમાં પ્રમાદ. સ્વાધ્યાય એટલે કે શાસ્ત્ર અધ્યયનમાં પણ ક્યારેય પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહીં. અર્થતઃ પણ પ્રમાદ નહીં, કર્મતઃ પણ પ્રમાદ થવો જોઈએ નહીં. હવે બહુ સરસ વાત કહેવામાં આવી. આચાર્યાર્થમ પ્રિયમ ઇષ્ટમ ધનમ આહૃત્ય આનીય. જેમની પાસે આપણે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરી રહ્યા છે એમને પણ જીવન જીવવાનું છે, એમનો પણ આશ્રમ ચાલી રહ્યો છે, તો એને માટે શું કરવું છે? પ્રિયમ ધનમ આહૃત્ય. જો અહીંયા આગળ આહૃત્ય એવું કહેવામાં આવે, આ સમજો. આહૃત્ય એટલે આનીય, લઈ આવીને. આહૃત્ય એટલે કે લઈ આવવું. તો કેમ લઈ આવવું કેમ કીધું? જો સમજો, રઘુવંશમાં આની કથા છે કે પેલો વિદ્યાર્થી અધ્યયન કર્યું. અધ્યયન જો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની પણ કથા છે કે સાંદીપની આશ્રમમાં એમણે અધ્યયન કર્યું. અધ્યયન કર્યા પછી દક્ષિણા આપવી જોઈએ. ગુરુજીને શું કરવું જોઈએ? દક્ષિણા આપવાની હોય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને સાંદીપની મુનિ પાસે જઈને કીધું કે હું તમને શું દક્ષિણા આપું? કારણ કે શાસ્ત્રમાં નિયમ છે અદક્ષિણ જે અધ્યયન હોય એ ક્યારે ફલીભૂત થતું નથી. અદક્ષિણમ કહેવાય. આ યજ્ઞમાં પણ એવું જ છે. અદક્ષિણમ, તમે યજ્ઞ કરાવ્યો અને જો યોગ્ય દક્ષિણા આપી નહીં તો તમારું પુણ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. અદક્ષિણમ યજ્ઞ, અદક્ષિણમ અધ્યયનમ. જો આ સમજ. તો કૃષ્ણ ભગવાને પણ સાંદીપની મુનિ પાસે જઈને કીધું કે ગુરુજી હું તમને શું દક્ષિણા આપું? જો આ સમજો. સાંદીપની મુનિ જ્ઞાની હતા, એમને ખબર હતી કે આ ભગવાન છે. એટલે એમની આંખમાં ટપ ટપ પાણી પડ્યા કે ત્રિલોકનો સ્વામી મારે ત્યાં શિષ્ય બનીને રહ્યો, મારી પાસે અધ્યયન કર્યું, હું ધન્ય થઈ ગયો, મને કોઈ દક્ષિણા જોઈતી નથી. મને શું દક્ષિણા જોઈએ? તમે મારા આશ્રમમાં રહ્યા, મારી પાસે રહ્યા, મારી પાસે અધ્યયન કર્યું, એ જ મારી ધન્યતા છે. મને કઈ દક્ષિણા જોઈએ? જા સમજો. એટલે એમણે દક્ષિણા દેવાની ના પડે, કારણ કે ઓળખતા હતા સાક્ષાત ભગવાન છે. જો આને જ કહેવાય નિષ્કામ ભાવ. બિલકુલ નિર્મળ હૃદયના સાંદીપની, કોઈ વસ્તુ નહીં માંગી. પછી કૃષ્ણ ભગવાનને થયું ભલે એ નથી માંગતા, પણ અહીંયા જયારે અમારો આશ્રમ વાસ હતો ત્યારે ગુરુ માએ અમારી ખૂબ કાળજી કરી છે, એટલે ગુરુ મા પાસે ગયા અને ગુરુ માને કીધું કે માં, ગુરુજી તો ના પાડે છે પણ તમે તો કંઈક માંગી લો મારી પાસે, કે હું દક્ષિણા આપ્યા વગર અહીંયાથી જઈશ તો એ તો અયોગ્ય થશે. માં તમે તો કંઈક માંગો મારી પાસે. એટલે ભગવાને જયારે વિનંતી કરી તો કે દીકરા, જો તું કહી જ રહ્યો છે, આગ્રહ કરી રહ્યો છે, તો એક કામ તું કર કે મારો પુત્ર રાક્ષસ લઈ ગયો છે, ક્યાં ગયો છે, શું કરે છે, જીવે છે કે નથી જીવતો મને ખબર નથી, તું મારો પુત્ર મને લાવી આપ. જો આ સમજ.
ભગવાન દરિયામાં ગયા, દરિયામાંથી પેલો પાંચજન્ય જે રાક્ષસ, શંખરૂપી જે રાક્ષસ હતો, એ રાક્ષસે પોતાની પાસે આ સાંદીપના પુત્રને પકડી રાખેલો. ત્યાંથી એને છોડાવ્યો અને લઈ આવીને ગુરુમાં આગળ હાજર કર્યો. એ જ પાંચજન્ય પછી ભગવાનનો શંખ બની ગયો. જા સમજ. દેવદત્તમ ધનંજય ઋષિકેશ પાંચજન્યમ. પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? આ ઋષિકેશે કયો શંખ વગાડ્યો? પાંચજન્ય શંખ વગાડ્યો. એ પાંચજન્ય રાક્ષસ હતો, એને મારી નાખ્યો. આમ કૃષ્ણ ભગવાને દક્ષિણા આપી. એ જ રીતે ત્યાં રઘુવંશમાં છે કે પેલો શિષ્ય જે છે એ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરી લીધું, પણ એ દરિદ્ર કુટુંબમાંથી આવતો હતો, એની પોતાની પાસે ધન હતું નહીં. તો એને શું કર્યું? તો કે રાજા પાસે ગયો, રઘુવંશના રાજા પાસે ગયો. ત્યાં જઈને એને કીધું કે હું આ ગુરુનો શિષ્ય છું, આ ગુરુ પાસે મેં વેદનું અધ્યયન કર્યું છે, મારા એ અધ્યયનની સમાપ્તિ થઈ ગઈ છે, મારે ગુરુજીને દક્ષિણા આપવી છે, તમે મને ધન આપો. જા સમજ. હવે જયારે ધનની માંગણી કરવા ગયો, એને પહેલા જ રાજાએ વિશ્વજીત યજ્ઞ કર્યો હતો. એ રાજાનું નામ મને યાદ નથી, અજ મારા ખ્યાલથી કે દિલીપ, બેમાંથી. તો રાજાએ વિશ્વજીત યજ્ઞ એટલે કે પોતાની જેટલી વ્યક્તિગત સંપત્તિ હોય એ સર્વ સંપત્તિનો એને શું કરવાનું હોય? દાન કરી દેવાનું. જા વિચાર. અને એમની પાસે ફક્ત ભિક્ષા માંગવાનું પાત્ર સિવાય વ્યક્તિગત કોઈ સંપત્તિ નથી. જો આ સાંભળી, એ સમાપ્તિ થઈને જ આ શિષ્ય ત્યાં ગયો. એટલે ત્યાં જઈને એને જયારે એમ કીધું કે તમે મને ધન આપો, મારા ગુરુજીને મારે દક્ષિણા આપવાની છે. એટલે એને કીધું કે જો અત્યારે મારી પાસે ધન નથી, જા સમજ. જે ધન છે એ રાજ્યનું ધન છે, એ હું તને આપી શકું નહીં. વ્યક્તિગત સંપત્તિ મારી પાસે નથી, પણ તું એક કામ કર, તું અહીંયા રોકાઈ જા, હું કઈક વ્યવસ્થા કરું અને તને લાવી આપું. જો વિચારજો, રઘુવંશના જે રાજાઓ હતા, સામાન્ય રાજાઓ નતા. સારથીને બોલાવ્યો, રથ જોડાવ્યો અને કીધું ચાલો. જો વિચાર, એમણે કુબેર પર હુમલો કર્યો, કુબેરને પડકાર્યો, કુબેરને હરાવ્યો, અને કુબેર હારી ગયો. ત્યારે કુબેરે કીધું કે હું હારી ગયો, હાથ હેઠા મૂક્યા. કે તારે હારવાની કઈ જરૂર નથી, મારી પાસે પેલો એક બ્રાહ્મણ વેદ અધ્યયન કરીને આવ્યો છે, એને ધનની આવશ્યકતા છે, એ ધન તું આપ. જા વિચાર, એને જેટલું ધન આપવું છે ગુરુજીને, એ ધન કુબેર તારા ભંડારમાંથી તું એને આપી દે, એટલે એ એના ગુરુજીને આપી દેશે. વચ્ચે કમિશન લેવાનું નહીં. જો સમજ. વિચાર કેવી નિષ્કામતા. વિચાર, કુબેરને હરાવ્યો હોય પછી શું કરવાનું હોય, છતાં પણ શું છે, આવશ્યકતાથી જરા પણ વધારે નહીં. અને પોતે નિર્ણય નહીં કર્યો. કોને કીધું? શિષ્યને ગુરુજીને જેટલી દક્ષિણા આપવી છે એટલું ધન તું પેલા શિષ્યને આપ. કેમ? આનીય એટલે શું થયું? પોતાની પાસે નથી તો ધન શું કરવું પડે? એ વખતે રાજા પાસે માગીને પછી ગુરુજીને એ દક્ષિણામાં આપવામાં આવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ધનમાહૃત્ય આચાર્ય પ્રિયમ ધનમાહૃત્ય. આમ આચાર્ય પાસે એ પ્રિય ધન, આચાર્ય માટે પ્રિય એટલે કે ઉપયોગી. પ્રિય એટલે એમને ધન પ્રિય છે એમ નહીં, એમને ઉપયોગી છે. ઉપયોગી છે એટલે કે એમને પણ આશ્રમ છે, એમનું પણ જીવન છે, એમને પણ જીવન જીવવાનું છે, એમને પણ આશ્રમ ચલાવવાનો છે. તો શું કરવાનું? આહૃત્ય. આ પ્રકારથી આચાર્ય જો તમારી પાસે નથી તો રાજા પાસે માગીને પણ એ ધન લઈ આવીને શું કરવું જોઈએ? આચાર્યને દક્ષિણામાં આપવું જોઈએ. એટલે કે આટલાથી પતી ગયું. પ્રજાતંતુ મા વ્યવચ્છેદ સિંહ. એટલું જ નહીં,
આચાર્ય પાસે રહીને અધ્યયન કરીએ, એનું સતત અધ્યયન કરતા રહીએ, એમને દક્ષિણા આપીએ. દક્ષિણા આપ્યા પછી જ્યારે ઘરે જવામાં આવે તો ગુરુજીની આજ્ઞાથી જ શું કરવાનું? પ્રજા સંતતિ મા વ્યવચ્છેદ સિંહ. જો એટલે સંતાન એટલે સતત હોવું, એને સંતાન કહેવાય. આ સમજવાનું. આપણા વંશને જે સતત ચલાવે એને શું કહેવાય? સંતાન કહેવાય. એટલે કે છે કે તમારા વંશને અટકાવી દેશો નહીં. તો કે આવું કેમ કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે પહેલા વૈદિક કાળમાં આ વેદની જે પરંપરા હતી એ કોઈ સંસ્થાના નામે નથી. વેદની પરંપરા કુળની પરંપરા હતી. જો સમજો, પરાશર મુનિના પુત્ર વ્યાસ, વ્યાસના પુત્ર સુખદેવ. જો વિચારો, તો આ વેદની પરંપરાનું પણ પાલન થવું જોઈએ. ને વેદનું પરંપરાનું પાલન કરવું હોય તો પુત્ર હોવો જોઈએ જેને આપણે આ વેદનું અધ્યયન કરાવીએ, અને એ એના પુત્રને અધ્યયન કરાવે. તો આ વેદની પરંપરાની રક્ષા માટે પણ શું કરવું જોઈએ? પ્રજા ઉત્પન્ન. જો ગુરુ નાનક બહુ સરસ કહી ગયા. ગુરુ નાનકે કીધું 4 પુત્રો હોવા જોઈએ. એક નહીં, કેટલા કીધા? 4 પુત્ર. કેમ? એક પુત્ર ધર્મ કાર્ય માટે, એટલે કે મેને આપણે સાધુ બનાવીએ. એક પુત્રનું દાન શાના માટે કરવાનું? ધર્મ કાર્ય માટે. એક પુત્રનું દાન શાના માટે કરવાનું? રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે. ત્રીજા પુત્રને શાના માટે છે? સમાજની સેવા માટે. અને ચોથો પુત્ર શાના માટે છે? પરિવાર માટે, સંતતિ માટે. જા સમજ. આમ એટલું જ નહીં, ધન આપણે ગુરુજીને દક્ષિણા આપીએ એટલું જ નહીં, પણ આ કુળની પરંપરા પણ ચાલુ રહેવી જોઈએ. આપણે ત્યાં 2 પરંપરા છે. એક શ્રુત પરંપરા છે અને બીજી બિંદુ પરંપરા એટલે કુળથી પરંપરા. વશિષ્ઠ એમ કહીએ ને, એ કુળ પરંપરા છે. કારણ કે અજના ગુરુજી પણ વશિષ્ઠ હતા અને રામજીના ગુરુજી પણ કોણ છે? વશિષ્ઠ છે. એકના એક નથી, એ કુળની પરંપરાથી વશિષ્ઠ છે. જો સમજો, તો ત્યાં કુળની પરંપરાથી વશિષ્ઠજીએ શું કર્યું છે? એ કુળની પરંપરા દ્વારા વેદની રક્ષા કરી છે. સંસ્થા વેદની રક્ષા નહીં કરી શકે. આ સમજો, વ્યક્તિએ જ ધર્મની રક્ષા કરવી પડે, વેદની રક્ષા કરવી પડે. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા કહે છે આ પ્રજાતંતુ એટલે કે પ્રજા સંતતિનો પણ ક્યારે ન વ્યવચ્છેદ સિંહ, એનો ભંગ ક્યારેય કરવો જોઈએ નહીં. આપણે તો અધ્યયન કરીએ, આપણા બાળકોને પણ એનું અધ્યયન અવશ્ય કરાવવું જોઈએ, જેથી આ વેદની, જો આ સમજો, આ એટલા માટે જ આપણી પાસે આ વેદ છે. અત્યાર સુધી આ બધાએ પરંપરા ચાલુ રાખી છે. એટલા માટે આજે આપણે ભણી રહ્યા છીએ. આજે આપણે શાંકર ભાષ્ય ભણીએ છીએ. શું પુરવાર કરે છે? કે આગળ પણ ભણવામાં અમારા ગુરુજી અમને ભણાવ્યું, હું તમને ભણાવું. જો સમજો, ગુરુજીને એમના ગુરુજીએ ભણાવ્યું, એમના ગુરુજીને એમના ગુરુજીએ ભણાવ્યું. જો સમજો, આ કર્ણ પરંપરાથી છે જ. આ ભગવાન પણ કહે છે ને, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ અર્જુન. આ જ્ઞાન કેવું છે? પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. જો એટલા માટે આપણે પ્રાર્થના શાંતિ પાઠ સવારે કરીએ છીએ. એમાં શ્લોક જે છે એમાં શું કહીએ છીએ? વંદે ગુરુ પરંપરા. પહેલા નમસ્કાર ગુરુને નથી, પહેલા નમસ્કાર કોને છે? પરંપરાને. એટલે પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાનનું રક્ષણ થાય, વેદનું રક્ષણ થાય. અને એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે ગુરુજીને દક્ષિણા પણ આપવી જોઈએ અને સાથે સાથે સંતતિ એટલે કે આ કુળની પરંપરા પણ જાળવવાની જરૂર છે. આગળ આપણે સપ્ટેમ્બરમાં મળીશું, ત્યારે આગળ ચાલીશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.